Welcome to this video lesson. In the last period, we have seen that we were talking about the seagull. There is a young seagull who was not ready to take his first flight, and that's why his all family members were enjoying their life. They were flying, they were fishing, they were diving, and they were doing everything. But this young seagull was not doing anything. So in order to teach him a good lesson, to inspire him, to motivate him, they were all gathered together and they started taunting to him for his cowardice. Now let's see the next paragraph, the page number 31. Yes, he stepped slowly out of the brink of the ledge and standing on one leg with the other leg hidden under his wing, he closed one eye, then the other. He pretended to be falling asleep. So friends, he started slowly out to the brink of the edge. त्या कड्याच्या त्याच्या घरट्यातून तो पुढे पुढे येतो, त्या कड्यावरती येतो, अगदी कडेला येतो आणि पुढे येऊन दमादमाने तो म्हणजे त्याच्या घरातून बाहेर पडतो आणि तो आपल्या एका पायावरती थांबतो आणि दुसरा पाय हा त्याच्या एका पंखाच्या आतमध्ये लपून एकाच पायावरती थांबतो आणि एक डोळा सुरुवातीला बंद करतो आणि त्यानंतर दुसरा डोळा बंद करतो. In order to show him that he is feeling sleepy. Still, they took no notice of him. He saw his two brothers and his sister lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks. There, he saw with his one eye that his brothers and sister, they were all taking the rest on the plateau. And they had also sunk their necks, heads into each other. म्हणजे ते सर्वच कुटुंब म्हणजे त्याचे पालक आणि त्याचे भाऊ, त्याची बहीण हे सर्वच जण अगदी मनसोक्त विहार करून ते आपल्या आयुष्याचा आनंद घेत ते मस्त आराम करत बसले होते, डुलक्या घेत बसले होते. His father was preening the feathers on his white back. आणि त्याचे बाबाही अगदी आपले काय करत होते, आपले जे पंख होते, आपले जे पीस होते ते पीस या ठिकाणी व्यवस्थित करत होते. प्रीनिंग, यू कॅन टेक डाउन दिस वर्ड फ्रेंड्स, प्रीनिंग विथ द बीक. चोचीने काय करणे, आपले पीस व्यवस्थित करणे. चोचीने आपले पीस नीट करणे. Take down this new word in your notebook. So he started preening, or he was preening his feathers on his white back. Only his mother was looking at him. You see, we must know the importance of mother in everyone's life. As we respect, as we like, as we love our mother, so in the same way, mother is always praised. या ठिकाणी बघा, हे सर्वच जण आपापल्या आनंदामध्ये मग्न होते. They were not thinking about this young seagull, but there was only one person from the family that the mother was thinking about his starving son. त्या फक्त आईचंच त्या भुकेला अशा असणाऱ्या त्याच्या मुलाकडे तिचं लक्ष होतं. She was standing on a little high hump, a raised mass. गोल आकाराचा उंचवटा. गोल आकाराचा उंचवटा. So there she was standing looking at him and her white breast thrust forward. आणि तिचं हृदय त्याच्यासाठी पुढं आलं, म्हणजे ती स्वतःहून तो भुकेला असल्यामुळं ती पुढे येते, ती त्याच्या काळजीमध्ये पुढे येते. Now and again she tore at a piece of fish that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock. So in order to motivate him, in order to inspire him,
शी वॉज नॉट विलिंग टू लेट हिम टू बी स्टार्व. अशी त्यानं असा उपाशी मरू नये याच्यासाठी ती अनेक प्रयत्न करते. सो इट इज वन ऑफ द सिग्नल्स दॅट शी टोर ॲट अ पीस ऑफ फिश. तिच्याजवळ असं असणारा जो काही मासा होता त्या माशाचे तिनं काय करते, तुकडे करते. ॲज ही वॉज जस्ट लुकिंग ॲट देम and he was looking at her and she tore at a piece of fish that lay at her feet. तिच्या पायाखाली पडलेल्या त्या मासाचे तिनं काय करते, तुकडे करते. and then scraped each side of her beak on the rock and then scrapped, मग त्याचे तुकडे तुकडे करते. ती घासते and तुकडे तुकडे करते. then scrapped each side of her beak on the rock, आणि मग ती तिच्या चोचीनं त्या रॉकवरती दोन्ही साईडनंही असं घासते. जसं आपण एखाद्या हत्याराला कसं आपण धार देतो त्या पद्धतीनं ती या सीगलची आई ती घासते. द साइट ऑफ फूड मॅडन्ड हिम अँड यू सी द साइट ही बिकेम मॅड वेन ही लुक्ड ॲट द साइट ऑफ द फूड. तो अगदी ही बिकेम मॅड. Now, how he loved to tear food that way, scraping his beak now and again to wet it. It means, as I have said, that why she was rubbing her beak on the rock to make it sharpen. म्हणजे कसं त्याला धार देण्यासाठी ती ज्या पद्धतीनं घासत होती ती पद्धत, आणि त्याचबरोबर तिच्याजवळ असा असणारा जो मासा होता तो मासा आणि हिच्या ह्या चोचीच्या हालचालीमुळं तो अगदी खूप आकर्षिला जातो आणि त्या दृश्यामुळे तो अगदी वेडापिसा होतो. इट मीन्स ही वॉज सो हंग्री. गा 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 ही क्राईड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड. गा 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 इन हिज ओन वर्ड्स. हा काय म्हणतोय, गा गा गा, दे दे मला लवकर दे, आय एम सो मच हंग्री, गिव्ह इट टू मी. ग्वा कॉल आ, शी स्क्रीम्ड बॅक derisively. Then she replied in the words like गोवा कॉल आ. ती काय म्हणते, तो काय म्हणतो, दे दे दे. तर ही काय म्हणते रागाने, नाही नाही नाही, तुला हे असं मिळणार नाही. शी स्क्रीम्ड बॅक डेरायझिव्हली. म्हणजे एखाद्या स्टुपिडला जसं आपण रिस्पॉन्स देतो ना, मूर्खाला, हा मूर्ख आहे. द पर्सन हु इज नॉट विलिंग टू अंडरस्टँड द डिमांड ऑफ टाइम, that person is called as a stupid. So she was replying to her stupid son by saying Gwa Kwal A. But he kept calling plaintively. Plaintively, Plain. Plaintively, sorrowfully. अगदी दुःखाने तो आरोळी देतोय तिच्या आईला. दे दे, मला खूप भूक लागली, दे, आय एम सो मच अनहॅपी. सो ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली and after a minute or so he uttered a joyful scream. But immediately within a short period of time he screamed with joy. तो मग आनंदाने ओरडला लगेच. His mother had picked up a piece of the fish and was flying across to him with it. आणि तेवढ्यात काय करते हा, it means he became so happy. Why he cried? Due to the sight when his mother has picked up that piece of fish in her beak and she started flying across to him. त्याच्या समोर जसं ती त्या माशाचा तुकडा घेऊन येते, मासा घेऊन येते, त्या दृश्याला पाहून म्हणजे आई आता आपल्याला ती खाण्यासाठी घेऊन येऊ लागली, अशा पद्धतीनं तो खूप आनंदी होतो. He leaned out eagerly, tapping the rock with his feet. It means he started dancing. He leaned out eagerly. तो त्या कड्याच्या असं पुढे तो वागतो, म्हणजे त्याला आईच्या त्या चोचीतून त्याला तो मासा घ्यायचा होता. So in order to catch that fish, he leaned out, tapping the rock on his feet. Tapping the rock. म्हणजे त्या खडकावरती तो आनंदाने असं वाकत काय करतो, तो नाचतो. As you might have observed a little or any kids when he is provided a food at that time, he starts dancing.
trying to get nearer to her as she flew across. आणि तो तिच्या जवळ जाण्यासाठी तो प्रयत्न करतो. म्हणजे you see, the mother has a special planning in her mind that she wants to teach him, she wants to make him to learn something from the life experience. So here, but when she was just opposite to him, she halted. जेव्हा ती त्याच्या समोर येते आणि तेवढ्यात हा काय करतो, ती म्हणजे तिच्या समोर येते तेवढ्यात ती तिथंच थांबते. हर विंग्स मोशनलेस. इट मीन्स शी स्टॉप्ड फ्लॅपिंग हर विंग्स. ती तिचे पंख या ठिकाणी फडफडणे थांबवते. अँड हर विंग्स मोशनलेस, द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विदिन रीच ऑफ हिज बीक. आणि ते अगदी त्या सीगलच्या, त्या यंग सीगलच्या अगदी कॅच म्हणजे तो सहज पकडू शकत होता एवढ्या अंतरावर तिची चोच या ठिकाणी म्हणजे पोचण्याच्या अंतरावरची आलेली होती. ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राईज, बट वेन शी halted, when she stopped there, and he was surprised. आणि ह्याला तर आश्चर्य झालं. Wondering why she did not come nearer, and then maddened by hunger, he dived at the fish. आता तेवढ्यात याला अगदी सरप्राईज होतं. वाय शी नॉट कमिंग नियर टू मी. तर ती समोर काय एवढं समोर का थांबलेली आहेस, तू माझ्या समोर का येत नाहीयेस, अशा विचाराने तो अगदी या ठिकाणी वेडापिसा होतो. आणि अगदी भुकेला असल्यामुळं त्याला काही सुधरत नाही. ही डाइव्ड ॲट द फिश. आणि तेवढ्यात तो त्या फिशवर किंवा त्या अन्नावरती तो काय करतो, डाइव मारतो, त्याच्यावर मुसंडी मारतो. विथ अ लाऊड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स अँड डाउनवर्ड्स इन टू स्पेस. ॲज वी नो दॅट द ledge and edge was it was on the very high place. अगदी उंचावरच्या अशा ठिकाणी होतं. आणि तिकडून म्हणजे उंचावर असल्या कारणामुळं खालून तिची आई जेव्हा ते मासा घेऊन वर येते आणि तिथेच थांबते. पण त्या दृश्यामुळं हा अगदी वेडापिसा होतो आणि याला खूप भूक लागलेली असते. आणि तो त्या माशावरती तुटून पडण्यासाठी तिथून त्या कड्यापासून झेप घेतो. आणि झेप घेतल्या म्हणजे अगदी तो उडत नाही आहे, बट ही जम्प्ड ऑन द पीस ऑफ द फिश. देन विथ अ लाऊड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स अँड डाउनवर्ड्स इन टू स्पेस. आणि तो अगदी जोरात ओरडतो. इट मीन्स इट वॉज हिज फर्स्ट ट्रायल ऑफ हिज फ्लाइट. So due to this, he was frightened. He was afraid of. He did not know what is happening with him. त्याला काहीच कळत नव्हतं की त्याच्यासोबत काय घडत होतं. Then a monstrous terror seized him and his heart stood still. Monstrous अगदी शॉकिंग. मग त्याच्या मनावरती एक भयानक आणि काय म्हणतात त्याला, एक भयानक भीती, धक्कादायक भीती त्याच्या मनावरती आरूढ होते. आणि त्याचं हृदय त्या ठिकाणी शांत स्तब्ध थांबतं. ही कुड हिअर नथिंग. त्याला काही ऐकू येत नव्हतं. बिकॉज इट वॉज हिज फर्स्ट एक्सपिरियन्स. whenever we do something in our life for the first time, at that time experience may surprise you. कुठल्याही प्रकारची जो प्रसंग आहे, कुठल्याही प्रकारची जी कृती आहे, ती पहिल्यांदा आपल्याला साहजिकच आपण आपल्या मनावरती खूप अगदी ते धक्का देते. किंवा काही अनुभव असे असतात की त्याच्यातून आपल्याला धक्का मिळत असतो, म्हणजे आपण घाबरत असतो. बट देर इज नो फेल्युअर. इफ यू ट्राय यू विल डेफिनेटली गेट सक्सेस इन युअर लाईफ. He could hear nothing. त्याला काही ऐकू येत नव्हतं. But it only lasted a minute. You see, that fear, that surprise moment does not last long. म्हणजे ती जी तो जो क्षण असतो, त्या भीतीचा क्षण किंवा तो घाबरलेला क्षण किंवा जे आपण काय म्हणतो एक शॉकिंग जो इव्हेंट असतो, शॉकिंग जो प्रसंग असतो, ते प्रसंग सतत म्हणजे अधिक वेळ नसतात. दे आर लिमिटेड फॉर द फ्रॅक्शन ऑफ सेकंड्स. इट मीन्स यू कॅन जस्ट थिंक ऑफ, यू कॅन अफ्रेड ऑफ द थिंग्स फॉर अ व्हेरी शॉर्ट पिरियड ऑफ टाइम. अँड इट नेवर लास्टेड or it never lasts till more than a minute. The next moment he felt his wings spread outwards. आणि पुढच्या क्षणी याला असं लक्षात येतं की अरे आता आपले काय पंख हवेमध्ये बाहेर अगदी पसरलेले आहेत किंवा
The wind rushed against his breast feathers, then under his stomach and against his wings. The wind rushed against his breast feathers. तो त्याच्या समोर छातीच्या दिशेनं ती आता हवा त्याला लागू लागलेली आहे. देन अंडर हिज स्टमक, मग त्याला पोटाखाली हवा जाणू लागलेली आहे. अँड अगेन्स्ट हिज विंग्स, आणि त्याच्या पंखाच्या विरोध किंवा पंखाच्या समोर, पंखाच्या बाजूने देखील त्याला ती हवा जाणवते आहे. दिस मीन्स ही हॅज स्टार्टेड टू लर्न हाऊ टू फ्लाय. आता कसं उडता येईल किंवा कशी झेप घेता येईल अशा पद्धतीने त्याच्या मनामध्ये एक तीच भावना चालू आहे की काय चालू आहे माझ्यासोबत. व्हॉट इज हॅपनिंग, आय कॅन स्टील फील द प्रेझेन्स ऑफ द एअर एव्हरीवेअर. मीन्स इट इज at the front, it is below the stomach, and it is again opposite to its wings. This means he was feeling the air from all over the body. This means what? He had started flying. He could feel the tips of his wings cutting through the air. He was not falling headlong now. Headlong. अविचाराने. हेडलॉंग. आता त्याला आता सर्व लक्षात येत होतं. म्हणजे हवा आता सगळीकडून आलेली आहे आणि मी पंखाने भरारी घेतोय अशा पद्धतीनं त्याच्या मनामध्ये अशा गोष्टी येतात. अँड ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉंग नाव. आता तो काही अगदी वेड्या पक्षासारखं तो काही खाली पडत नव्हता किंवा अविचाराने पडत नव्हता. त्याच्या मनामध्ये विचारांची शृंखला ही भरपूर फिरत होती आणि त्या विचाराने तो उडण्यास, झेप घेण्यास तयारी सुरू केलेली होती. म्हणजे तो झेप घेत होता. ही वॉज सॉरिंग ग्रॅज्युअली डाऊनवर्ड्स अँड आउटवर्ड्स. ही वॉज सॉरिंग, हवेत उंच झेप घेणे, सॉरिंग. तर तो आता हवेमध्ये उंचावर अशा हवेमध्ये हळूहळू वर खाली इकडे तिकडे आजूने बाजूने सगळीकडेच तो आता काय झेप घेऊ लागतो. आणि ही वॉज नो लॉंगर अफ्रेड, ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिझी. ही वॉज नो लॉंगर अफ्रेड, त्याला आता काहीच भीती वाटत नव्हती. ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिझी, त्याला फक्त थोडीशी गरगर म्हणा, थोडीशी चक्कर किंवा थोडंसं अनकम्फर्टेबल त्याला वाटत होतं. देन ही फ्लॅप्ड हिज विंग्स वन्स अँड ही सोअर्ड अपवर्ड्स. तो परत एकदा आपले पंख फडफडतो आणि परत एकदा असं हवेमध्ये उंच अशी भरारी घेतोय. गा 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 ग्वा क्वाला. हिज मदर swooped past him, her wings making a loud noise. Then he flapped his wings once and soared upwards and ga 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 means या ठिकाणी तो आनंदाने गा 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 म्हणत तो काय आरोळी देतो की काय, येस आय हॅव डन इट, आय हॅव डन इट, मी ते केलं, आय हॅव स्टार्टेड फ्लाइंग, आय हॅव टेकन माय फर्स्ट फ्लाइट. इट मीन्स ही वॉज जस्ट डिक्लेअरिंग टू द वर्ल्ड दॅट ही हॅज लर्न्ड द आर्ट ऑफ फ्लाइंग, द आर्ट ऑफ टेकिंग फ्लाइट. देन हिज मदर swooped past him. मग त्याची आई लगेच त्याच्या जवळ अगदी झेप घेत येते. हर विंग्स मेकिंग अ लाऊड नॉईज. तर तिचे पंख अगदी जोरास हलवत, जोरास आवाज करत, गोंगाटात ती त्याच्या जवळ येते. ही आन्सर्ड हर विथ अनदर स्क्रीम. मग तो तिच्या त्या येण्याला, तिच्या असा आवाज करत येण्याला तो तिला प्रत्युत्तर देतो, ओरडून प्रत्युत्तर देतो. देन हिज फादर फ्ल्यू ओव्हर हिम स्क्रीमिंग. आणि त्याच्यानंतर त्याचे बाबाही असं वरून लगेच काय मग अशा पद्धतीने ही केम. ही सॉ हिज टू ब्रदर्स अँड हिज सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम. मग त्याच्यानंतर तो सुरुवातीला आई, त्याच्यानंतर बाबा आणि नंतर त्याचे दोन्ही भाऊ आणि एक बहीण हे सर्वजण त्याच्याकडे येतात. अँड दे स्टार्टेड कर्वेटिंग अँड बँकिंग अँड सोअरिंग अँड डायव्हिंग. देन दे स्टार्टेड कर्वेटिंग व्हॉट, अगदी घोड्यासारखं उड्या मारत उडणे अशा पद्धतीने अगदी कलेने डौलदार पद्धतीने ते उडत तिच्या जवळ येतात. अँड बँकिंग म्हणजे काय म्हणतात त्याला आपण, कधी एकाच पंखानं उडणे किंवा
किंवा अशाच वेगवेगळ्या कलांनी हवेमध्ये झेप घेणे अशा पद्धतीचे सोअरिंग अँड डायविंग, भरारी घेणं आणि मुसंडी मारणं अशा विविध प्रकारच्या कला करत हे सर्व फॅमिली मेंबर्स आपल्या एका कुटुंबातील सदस्याच्या विजयावरती, सदस्याच्या चांगल्या वर्तनाबद्दल हे सर्वजण खुश होतात अँड दे स्टार्ट डूइंग these activities when they come together. Then he completely forgot that he had not always been to fly and commended himself to dive and soar and curve, shrieking shrilly. Then he completely forgot. मग त्याच्यानंतर त्याला हे संपूर्णपणे विसरून जातं की he had not always been to fly. त्याला आता तो हे विसरून जातो की आता त्याला कधीच उडता येत नाही हे त्यानं विसरून गेलेलं असतं. But for the first time he had thought about his soaring, his flight, that his wings would not support him to take a flight. तो सुरुवातीला अशी गोष्ट किंवा अशी दक्षता घेत म्हणजे सुरुवातीला त्याच्या मनामध्ये असा विचार आलेला असतो की आता मला कधीच हवेमध्ये उडता येणार नाही किंवा मला माझ्या पंखांना तसं बळ मिळणार नाही हा विचार तो आता या ठिकाणी संपूर्ण विसरून जातो आणि हवेमध्ये भरारी घेण्यासाठी किंवा मुसंडी मारण्यासाठी किंवा कलेनं उडण्यासाठी तो स्वतःलाच काय करतो या ठिकाणी उत्स्फूर्तपणे तो सहभाग घेतो. श्रीकिंग श्रीली आणि तेवढ्यात स्वतःच्या कामाचा आनंद जेव्हा आपण एखाद्या गोष्टीमध्ये जसं काही नैपुण्य मिळत असतो, काही यश मिळत असतो तेव्हा आपण स्वतः देखील आपलं कधी कौतुक करत असतो. त्याच पद्धतीने he started praising himself. He was near the sea now. तो आता कुठे आहे? तो आता समुद्राच्या जवळ आहे. And his brothers and sisters had landed on this green flooring ahead of him. मग ते सर्वजण तो आता समुद्राच्या जवळ आहे आणि त्याचे सर्व his parents, त्याचे पालक आणि त्याचे भाऊ बहीण हे सर्वजण त्या समोरच्या त्या समोरच्या भागावरती ते काय अगदी लँडेड ते आता तिथे थांबलेले होते, उतरलेले होते. They were beckoning to him and they were trying to give him signals. ते त्याला खुणावत होते, ते त्याला सांगत होते काय? Calling shrilly, he dropped his legs to stand on the green sea. मग then he dropped his legs to stand on the green sea. त्या अशा हिरव्यागार अशा असणाऱ्या समुद्रावरती तो आपले पाय तो थांबतो, पाय टेकून थांबतो. His legs sank into it. मग त्याचे काय करतात? त्याचे पाय बुडायला लागतात. He screamed with fright and attempted to rise again, flapping his wings. He screamed with fright. मग त्याला आणखीन भीती वाटली, अरे आता पाण्यामध्ये आपण काय बुडतोय. And attempted to rise again. आणि परत त्या बुडत असताना परत खालून वर येण्यासाठी आपले पंख तो फडफडतो आणि but he was tired and weak with hunger and he could not rise, exhausted by the strange exercise. So these activities are strange to him. These activities are new to him. So due to this he is exhausted now. तो आता काय अगदी खूप थकलेला होता. म्हणजे सुरुवातीला तो काहीच करत नव्हता, पण आता जसं तो झेप घेऊ लागला तसं त्याचे पालक, त्याचे भाऊ बहीण, आई सर्वच त्याला वेगवेगळ्या माध्यमातून त्याला शिकवण्याचा प्रयत्न करतात आणि आता तो या शिकवण्यातून असंख्य अशा कसरतीतून तो आता स्वतः काय करतोय आता म्हणजे स्वतःला त्याला थकवा येतो. His feet sank into the green sea and then his belly touched it and he sank no further. Then again he started to sink his feet on the green sea. परत तो अशाच पद्धतीने त्या हिरव्या समुद्रावरती तो थांबतो आणि थांबल्यानंतर ते पाणी त्याच्या पोटाला अगदी टच करतं. इट टच्ड इट बेली अँड सॅन्क नो फर्दर. आणि आता त्याचे पाय म्हणजे त्याचे शरीर संपूर्ण आता काही खाली बुडत नव्हतं किंवा आता बुडणार नाही. He was floating on it and he was enjoying the fun of floating on the water, and around him his family was screaming, praising him, and their beaks were offering him scraps of dogfish. And here he was floating on it, and at the same time his family members were screaming, praising
त्यांनी ओरडायला आनंदामध्ये त्यांचा हर्ष उल्हासामध्ये ते त्याचा आनंद ते म्हणजे त्याच्या म्हणजे तो त्या सीगलला जे प्राप्त झालंय ते जे मिळवलंय त्याच्यावरती ते सर्व आनंद व्यक्त करतात, ते ओरडतात आणि त्याच्या आजूबाजूला गिरट्या मारतात. अँड दे स्टार्टेड टू ऑफर द स्क्रॅप्स ऑफ डॉग फिश. आणि मग त्याला या ठिकाणी काय करतात, त्याच्या आवडीचा जो काही त्याच्या आवडीच्या त्या डॉग फिशचं तुकडे त्याला ते ऑफर करतात. दिस मीन्स दिस ऑल्सो हॅपन विथ अस फ्रेंड्स टू. म्हणजे हे देखील आपल्यासोबतही घडत असतं. वेन वी अचीव समथिंग इन अवर लाईफ वी गेट अवॉर्ड्स, वी आर रिवॉर्डेड. बट इफ यू डोंट डू एनिथिंग इन अवर लाईफ वी आर ऑलवेज कर्स्ड, वी आर टॉन्टेड बाय द friends, by the family, by the teachers, it means by almost everyone. So this should not happen with anybody. And he had made his first flight, and now he had made his first flight. आणि अशा पद्धतीने तो त्याची पहिली झेप घेतो, त्याच्या आयुष्यातली पहिली झेप घेतो. म्हणजेच मित्रांनो, जीवनामध्ये काहीतरी मिळवण्याकरिता आपण ते प्रयत्न केले पाहिजेत आणि केलेल्या प्रयत्नानंतर जे काही आपल्याला मिळणार आहे तो यशाचाच भाग असतो. आणि त्याच्यामुळं अपयश येईल किंवा माझ्यामध्ये तो गुण नाही आहे किंवा माझ्यामध्ये तशा प्रकारची गुणवत्ता नाही आहे असा विचार करून आपण एका जागी थांबायचं नाही, बसायचं नाही आणि आपल्या आयुष्यामध्ये जे काही आपण ठरवलेलं आहे ते मिळवण्याकरता या पक्षाप्रमाणे जसं त्या पक्षाला त्याचे पालक कसे रागावतात, कसे ओरडतात, कसे अपमान करतात, कसे चिडवतात आणि एकदा जेव्हा काम शिकलो त्या पद्धतीने त्याचा गौरवही करतात आणि त्याला खायलाही देतात. मित्रांनो, आपल्यासोबतही असंच असतं. आपणही घरामध्ये आपल्याला सांगितलेलं काम असो किंवा आपण ठरवून घेतलेलं काम असो ते मिळवण्यापर्यंत असेच प्रयत्न करत राहा. आणि जर तुम्ही तसे प्रयत्न केला तर असं समजायचं की आपण आपल्या ध्येय गाठण्यासाठी आपण ही आपली पहिली झेप आयुष्यामध्ये घेतलेली आहे. अशा तऱ्हेने मित्रांनो, या पक्षाच्या कथेतून आपल्याला हे लक्षात घेतलं पाहिजे की वी मस्ट नॉट गेट बॅक, वी मस्ट ट्राय